بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ لوگوں کو جتنی مرضی وضاحت دے دے، جن کے دل میں بغض ہو وہ آپ کو کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ جن رشتوں میں ہم سستے پڑ جائیں وہ رشتے ہمیں بہت مہنگے پڑتے ہیں۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ 2 4 نہیں، مجھے فقط ایک دکھا دو انسان جو اندر سے بھی بحر کی طرح ہو۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ زمین پر بیٹھ کر چاند پر داغ کی تہمت لگا دیتے ہیں۔ اپنی اصلاح سب سے مشکل کام ہے اور دوسروں پر تنقید سب سے آسان۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ محبت اور احساس کرنے والا شوہر اللہ پاک کی خاص رحمت ہے۔ اگر آپ بیوی پر یہ سوچ کر توجہ نہیں دیں گے کہ سر پر چڑھتی ہے تو اس بات کا شکوہ بھی مت کریں کہ وہ نافرمان ہے۔ لہجے کی خوبصورتی آپ کے احترام اور قد میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ بدتمیز آدمی ہمیشہ عزت سے محروم رہتا ہے۔ لین دین کا حساب لکھ لیا کرو، کسی کی اندھا دھند تقلید نہ کیا کرو۔ اگر مقروض مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو اسے ادائیگی کے لیے مزید وقت دے دیا کرو۔ قرآن کہتا ہے لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ ہر شخص نے پرکھا ہے ایسے سارے امتحان ہم پہ فرض ہوں جیسے۔ زندگی میں کئی بار ہم بنا غلطی کے بھی غلطی مان لیتے ہیں۔ ڈر ہوتا ہے کہیں کوئی اپنا ہم سے روٹھ نہ جائے۔ بدلنا کون چاہتا ہے، لوگ مجبور کر دیتے ہیں بدلنے کے لیے اپنی باتوں اور رویوں سے۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا بد اخلاقی سے ہوتا ہے۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے تو غائب ہوں لیکن تانے دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئیں۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ فقیر عشق ہوں، ایک در سے لگا بیٹھا ہوں، بھکاری ہوتا تو در در پہ پڑا ملتا میں۔ دکھ درد تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ محبوب وہ واحد مخلوق ہوتی ہے جو اپنی مرضی سے آپ کے زخموں پر کبھی آیوڈین لگاتا ہے تو کبھی پائیوڈین۔ انسان کے ظرف اور فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کی اس سے رنجش یا قطع تعلقی ہو۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ ایک دھاگے کی لاج رکھنے کو موم کا روم روم جلتا ہے۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ زندگی جینا ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ جو لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔
खुशी और खुशकिस्मती दो अलग चीज़ें हैं। आप किसी की वक्ती खुशी तो छीन सकते हैं, लेकिन उसकी खुशकिस्मती नहीं। खतरनाक वो होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरों की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मुनाफिक लोगों को खो देना बेहतरीन जीत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की ज़रूरियात का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह का ख़ास करम है। दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं होती जहां हर रोज़ एक नया एहसास दफन होता है। मुआफ़ करना सीखें। अल्लाह ने नमाज में भी सजदा साहब रखा है, और लोग हैं कि एक गलती भी माफ़ नहीं करते। याद रखें, कामयाबियों की सीढ़ियों में कोई लिफ्ट नहीं होती। एतमाद के साथ प्लान को लेकर खुद ही चढ़नी पड़ती हैं। जुस्तजू, मेहनत, हौसला, एतमाद और इरादे के साथ। गैरतें जब जंग आलूद हो जाती हैं, फिर तलवारें, औरतें, घोड़े और नौजवान रक्स के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। गुस्से में फैसला और खुशी में वादा हरगिज न करें। बदतरीन खुशी वो है जो किसी को दुख देकर हासिल हो। जिंदगी ने दो चीजें तो जरूर सिखाई हैं, एक तो अपने में खुश रहना, दूसरा अपने खुदा के सिवा किसी से कोई उम्मीद ना रखना। कपड़े इंसान के बदन को ढांपते हैं और गुफ्तगू इंसान की शख्सियत को। खुशियों का तल्लक आपके हालात से नहीं, आपके फैसलों से है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कपड़े, शक्ल और ज़बान हमेशा झूठ बोलती है, इंसान की असलियत वक़्त आने पर पता चलती है। मिलावट का ज़माना है, हाँ में हाँ मिला दिया करो, रिश्ते लंबे टाइम तक चलेंगे। कमाता मर्द है, लेकिन उसने कभी औरत के कपड़ों से ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं पहने। ये मोहब्बत भी है, वफादारी भी और इज्जत भी। हर वो शख्स, ना जाने मैं बुरा हूं या मेरा नसीब, मेरा हर वो शख्स दिल दुखाता है जिस पर मुझे बहुत नाज होता है। तजर्बात हालात से आते हैं, उम्र से नहीं। फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। अक्सर बुरा वो बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका हो। आपके सारे अल्फाज रद्दी हैं, सामने वाला अगर कबाड़िया है। खुद में काबिलियत पैदा करें, दूसरों में नुक्स निकालकर खुद को काबिल साबित मत करें। परफेक्ट कोई नहीं होता, गलती सब करते हैं। कोशिश करें, गलती करें, गलती सुधारें और आगे बढ़ें। नाकारा होने से नाकाम होना बेहतर है। शिकवे बहुत इज्जतदार होते हैं, सबके साथ नहीं होते और सबके सामने भी नहीं होते। शुक्र करना सीखो, इतना मिलेगा कि थक जाओगे। मेरा रब वो रब है जो इंसान की रूह के अंदर की अज़ियतों से भी वाकिफ है। अल्लाह जहां से चाहे नसीब पलट दे, उसकी कुदरत तुम्हारी समझ से बाहर है। औलाद चाहे जैसी भी हो, माँ दुआ ही देती है। माँ का एहतराम करें, ज्यादा से ज्यादा ख्याल करें। जिंदगी मौत की इब्तदा है और मौत जिंदगी का आगाज। जब दिल अल्लाह से लग जाए, ना तो दिल और दिमाग दोनों सुकून में रहते हैं। बेबसी इंसान को मार देती है, वरना जीना कौन नहीं चाहता। दिलों में फर्क आ जाए तो तल्लुकात निभाए नहीं बल्कि घसीटे जाते हैं। तेरे अलावा कौन है या रब जो सब जानते हुए भी मुआफ कर दे। अल्लाह को बहुत पसंद है अल्लाह की अताओं पर अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी खताओं पर अस्तगफिरुल्लाह कहना। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। मुनाफिकों के दुश्मन नहीं होते, दुश्मन उसके होते हैं जो हक की बात करे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स, फी अमानिल्लाह।